नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि पेपरलेस हला आरटीओ 9 गोटी ऑनलाइन सेवार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। गाड़ी कागजपत्र पाई आउ धान दौड़ करबाकू पड़िबो नाही आरटीओ कार्यालय ऑनलाइन रे हेबो सबु कागजपत्र काम। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज परिवहन सेवा संपर्कित 9 गोटी ऑनलाइन सेवार शुभारंभ करिसंती। राज्य सरकार को 5T कार्यक्रम अधीन रे यह कार्यकारी करिबो। प्रथम राज्य भाबे ओडिशा लर्नर लाइसेंस मोबाइल ऐप आनिथिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। सबु सेवा ऑनलाइन हेबा फल रे आउ गोटे आरटीओ रु अन्य आरटीओ को धान दौड़ करबाकू पड़िबो नाही। गाड़ी पंजीकरण ठारू आरंभ करी परिवहन अनुमति स्वतंत्र बस परमिट अंतर्जातीय ड्राइविंग परमिट कौन आरटीओ रु देशर कौन स्थान को मालिकाना स्थानांतरण अथवा पुनः पंजीकरण आदि ऑनलाइन रे करि हेबो। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती गाड़ी संबंधी कार्य लगी जे कहीं भी स्वाधीनतार सह इच्छा मुताबक आरटीओ ऑफिस चयन करि परिबे। परिवहन कार्यालय आगरे लंबा धाड़ी लागिबा अतीत पालटियो बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आशा व्यक्त करिसंती। 5T कार्यक्रम माध्यम सरकार व्यक्ति केन्द्रित सेवा ऑनलाइन रे जोगाई देउछंती। दैनंदिन जीवन रे परिवहन सेक्टर अत्यावश्यकता को दृष्टि रखी यहाको पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस करा जायथिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। प्रथम राज्य भाबे ओडिशा एनआईएस प्लेटफॉर्म उपयोग करी डिजिटल दस्तखत और स्वयं नंबर बाहर करूछि। ऑनलाइन रे कोनोसी आरटीओ रे मालिक गाड़ी पंजीकरण करि परिबे। एथिस ओडिशा देशर प्रथम राज्य भाबे उमंग ऐप रे लर्नर लाइसेंस उपलब्ध करा जायथिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। परिवहन सेवा को संपूर्ण डिजिटल करुथारु अधिकारी को शुभेच्छा जणाइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एबे जे कहीं भी कोनोसी स्थान रु गाड़ी किनिले डीलर ऑनलाइन रे अप्लाई करिवे। कागजपत्र स्कान करी ऑनलाइन रे अपलोड करिवे। ऑनलाइन रे टैक्स भरिबा परे स्वयं गाड़ी पंजीकरण नंबर आसीबो। एथिबे कोनोसी हार्ड कॉपी देबाको पड़िबो नाही कि आरटीओ ऑफिस जिबाको पड़िबो नाही बोली आज सूचा जाईछि। प्रतिवर्ष हाराहारी 1 कोटी पोस्टा सेव करा जाई परिबो। फल वार्षिक 1000 गछ रक्षा पाई जाई परिबो। देखा परवर्ती खबर आउ 2 दिन बढ़िला मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि। मैट्रिक फॉर्म पूरण करबा अवधि बढ़िछि। मैट्रिक परीक्षा पाई फॉर्म पूरण जारी रहिथिबा बेले यार अवधि आउ 2 दिन वृद्धि कर जाईछि। अर्थात 12 तारिख मध्यरात्रि पर्यंत पिला माने फॉर्म पूरण करि परिबे। पिला माने जदि परीक्षा फॉर्म पूरण करि नथिबे तेबे अनुष्ठान रो मुख्य चाहिले सेमानक परीक्षा फॉर्म पूरण करि परिबे बोली बोर्डर पक्षरु सूचना दिया जायछि। सूचना योग्य गतकाली राज्य सरकार पक्षरु एक बड़ घोषणा कर जायतिला। 2019-20 शिक्षा वर्ष नवम श्रेणी रे पढुथवा छात्र छात्री 2021 मे मासरे माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित वार्षिक सर्टिफिकेट परीक्षा देई परिबे बोली राज्य सरकार घोषणा करिसंती। यह सबु ओडिया माध्यम पिलामानक पई प्रयोज्य हेबो। सूचना योग्य जे कोविड जोगु राज्यर सबु शिक्षानुष्ठान मार्च 2020 रु बंद रहितिला। तेणु नवम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा अनुष्ठित होई परि नथिला। परवर्ती समय 2021 जनवरी रु दशम और द्वादश श्रेणी पिला को परीक्षा पई प्रस्तुत करिया पई कोविड नियमावली पालन करी स्कूल खोला जायछि। तथापि पिलामानकर मानसिक चाप को दृष्टि रखी सरकार एही निष्पत्ति नैछंती। पिलामानक आवश्यकता को भित्ति करी सेमानक संदेह दूर करिया पई स्वतंत्र क्लास मध्य विद्यालय स्तर रे करा जिवो। सेहिपरि इतिमध्यरे परीक्षा पई मध्य तारीख घोषणा करि जायछि। मे 3 रु मे 15 पर्यंत मैट्रिक परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एने बोर्ड पक्षरु पूर्वरु घोषणा कर जायतिला बेले आज केउ दिन केउ विषय रे परीक्षा हेबो सेने सूचना दिया जायछि। तेबे मे 3 तारिख प्रथम भाषा ओडिया, मे 5 तारिख द्वितीय भाषा इंग्राजी, मे 7 तारिख तृतीय भाषा हिंदी, मे 8 तारिख तृतीय भाषा संस्कृत, मे 10 तारिख गणित, मे 12 तारिख विज्ञान, मे 15 तारिख सामाजिक विज्ञान। प्रतिदिन सकाळ 8 रु 10 जाए परीक्षा हेबो। तेबे गणित परीक्षा दिन अधिक 15 मिनिट समय मिलिबो। 7:45 रे परीक्षार्थी को उभय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नपत्र बंटन करा जिवो। ऑब्जेक्टिव सकाळ 8 रु 9 एवं सब्जेक्टिव
9 ରୁ 10ଟା ହେବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିଦ୍ୱାରରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଶିଳ୍ପା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପା ହାତ ଯୋଡ଼ି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗ୍ଲେସିୟର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଶିଳ୍ପା କହିଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଳୟ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ କରୋନାର ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 94 ଟଙ୍କା ପାର। ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 94 ଟଙ୍କା ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 87 ଟଙ୍କା 60 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା 30 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ 25 ପଇସା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ତୈଳ ଦର ବଢୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ $61 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଦାମ 87 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 77 ଟଙ୍କା 73 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 94 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଦାମ 84 ଟଙ୍କା 63 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ 99 ଟଙ୍କା 86 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 82 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ 88 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 81 ଟଙ୍କା 31 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୋଇଡାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 86 ଟଙ୍କା 64 ଓ ଡିଜେଲର ଦାମ 78 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ରହିଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 18 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଲାଣି। ହେଲେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ କୌଣସି ସବସିଡି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଖିଲାପ କରିବାରୁ ଜୟଗୁରୁ ଷ୍ଟୋନ ୱାର୍କର୍ସକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା। ଜୁଜୁମୁରା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ପଥର ଖାଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାର୍ଲୋଇ ଷ୍ଟୋନ କ୍ୱାରି ନମ୍ବର 2ରେ। ନିଲାମରେ ନେଇଥିବା ଜୟଗୁରୁ ଷ୍ଟୋନ ୱାର୍କର୍ସ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାତ ଖୋଳି ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଖିଲାପ କରି ଅଧିକ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳି ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିଲା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଖଦାନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଆଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ଏଡିଏମ୍ ଉମାକାନ୍ତ ରାଜ, ଜୁଜୁମୁରା ତହସିଲଦାର ସୁମନ ମିଞ୍ଜ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖାଦାନରେ 6 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 15ରୁ 18 ମିଟର ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ତାତିଲେ କୃଷକ। 18 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଳ ରୋକ। ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ତାତି ଉଠିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ କୃଷିମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏଥିସହ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଳ ରୋକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ରେଳ ରୋକ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାକୁ କରମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ 14 ତାରିଖରେ ପୁଲୱାମା ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ସାରା ଦେଶରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି କୃଷି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତମାଖୁ ସେବନ କଲେ 1000 ଓ ପଲିଥିନ୍ ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଏଥର ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସକାଳ 7ଟାରୁ ହେବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତ ଜାଳିପାରିବେ ଦୀପ। ଏଣିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେବନ କରିପାରିବେ ମହାପ୍ରସାଦ। ଏହା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଲିଥିନ୍ ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଜାରି ହେବ ଜରିମାନା। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ସହ ଏବେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରିଲେ IIM ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି IIM ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ। ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ କରି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ାର ଉପକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଡକାଯାଇଥିବା IIM ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ MBA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସିବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ IIM କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଗମନ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ ଓ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳାମିଶା କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଅବଧି ଶେଷ କରିବା ପରେ ଯାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। IIM ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଥମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ରୁ ଅନଲାଇନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର। ନିଖୋଜ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ବନିଥିବା ଅପରାଜିତା କିନ୍ତୁ ଏଥର ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବାଇଲ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅପରାଜିତା ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର। କାନ୍ଥବାଡ଼ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ନିଖୋଜ, କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କେବେ। ଏପଟେ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ। ଏହାପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଲା। ଏହାପରେ ମାମଲା ଥାନାକୁ ଗଲା। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 15 ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଗତକାଲି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାଇଲ ବିବାଦରେ ସାଂସଦ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦିନକ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ସାଂସଦଙ୍କ ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବା ଘଟଣା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବାଇଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିବାଦରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗହଣା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହ୍ରାସ। ଗହଣା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦର ପୁଣି 0.32% କମ୍ ହୋଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 47,857ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୌପ୍ୟ ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 68,275ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦରରେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦର 0.2% କମ୍ ହୋଇ ଡଲାର ପିଛା 1,838.41 ଆଉନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ରୌପ୍ୟ ଦର 0.4% ହ୍ରାସ ପାଇ 26.99 ଡଲାର ଓ ପ୍ୟାଲେଡିୟମ ଦର 0.2% ହ୍ରାସ ପାଇ
$2351.24 पहुंची। उल्लेखयोग्य कोरोना भूताणु रक्षा पाइबा टीका आसबार खबर पर सारा विश्व निवेशक माने सुना बिक्री आरंभ करिसेंती। एही कारणरू घरोई बजार में सुना दर ह्रास पाई। चीन और भारत सीमा विवाद में बड़ सफलता। विवाद पेंगोंग ह्रदरू पछकोटिया राजी हेले उभय देश सेना। भारत सीमा भितर को जोर जबरदस्त पशि आसीथिबा चीन शेष में पछकू फेरी। भारत चीन मध्य लगी रही सीमा विवाद समाधान आड़ को गति करुछि। उभय राष्ट्र मध्य बुझामणा पर गुरुवार दिन भारत और चीन टैंकर विवादीय अंचल पछकू फेरी। गत वर्ष जून मासरू यह अंचल में सीमा विवाद आरंभ होता। जनवरी 24 तारिख में बैठक पर सेना प्रत्याहार पर उभय देश राजी होते। तार प्रमाण भारत और चीन मध्य बुझामणा होता नहीं राज्यसभा प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सूचना देते, जहाँफल 2020 एप्रिल पूर्व स्थिति फेरीआसा आशा कर दुई देश निज निज सैन्य को पछकू हटाइबा चुक्ति पर सेना पछकू फेरी। तेज डिसएनगेजमेंट रे भारत किसी हराइब नहीं बोली कहते राजनाथ। देखा परवर्ती खबर ट्विटर और फेसबुक को भारत सरकार को कड़ा चेतावनी। व्यवसाय करने को मानवाक पड़ो नियम। सोशल मीडिया प्लाटफर्म को भारत सरकार को कड़ा चेतावनी। भारत में रही व्यवसाय कले भारतीय नियम मानवाक पड़ो बोली राज्यसभा कहते केंद्र प्रजुक्ति विद्या मंत्री रविशंकर प्रसाद। अमेरिकार कैपिटल हिल आक्रमण घटना रे ट्विटर कंपनी भिन्न अभिमुख्य थिबा बेले दिल्लीर लालकिला हिंसाकांड घटना रे ट्विटर भिन्न अभिमुख्य को बर्दास्त कराजिबो नाही बोली कहते रविशंकर प्रसाद। कैपिटल हिल घटना पर डोनाल्ड ट्रंप को अकाउंट को संपूर्ण भाव बैन कर बेले लालकिला घटना रे सेहीपरि आखिदृशिया पदक्षेप देखा मिलना। सोशल मीडिया रे फेक न्यूज प्रचार एवं हिंसा सृष्टि कला भली पोस्ट शेयर करुवा व्यक्ति विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान करने नहीं चेतावनी देइछंती रविशंकर प्रसाद। भारतीय आईन को अवमानना कले तांको विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली राज्यसभा सतर्क कर केंद्र प्रजुक्ति विद्या मंत्री रविशंकर प्रसाद। बाक स्वाधीनता रही किंतु स्वाधीनता धारा 19A रे किछि क्षेत्र में कटकणा लागू कर सेहीपरि भारत में व्यवसाय करुवा ट्विटर और फेसबुक आईन में बंधा एवं यह विरोध में कहीं भी कार्य करें नहीं बोली कहते रविशंकर प्रसाद। जनवरी 26 रे नुआदिल्ली चाषी आंदोलन बेले हिंसा उस्काउथुवा अभियोग रे भारत सरकार ट्विटर को किछि अकाउंट बंद करने को कहते। ट्विटर 500 रु अधिक हिंसा सृष्टि करने को उस्काउथुवा अकाउंट बंद करथिबा बेले आउ किछि अकाउंट उपरे कोनोसी कटकणा लगाई नाही। बाक स्वाधीनतार द्वाही देई अकाउंट बंद कराजिबो नाही बोली कहिछि। तथापि भारत सरकार मंगलवार दिन 257टी अकाउंट को बंद करने को निर्देश देवा परे गुरुवार दिन केंद्र प्रजुक्ति विद्या मंत्री एने कड़ा अभिमुख्य रखिछंती।